दौड़ेगा भागेगा, बाबा ऑल सीजन्स के लिए कुछ भी करेगा। आई एम अ मैन ऑफ ऑल सीजन। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਕੌਰ ਸੰਧੂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋ ਗਈ ਹਾਂ। पंजाब लिआंदे गए लॉरेंस बिश्नोई तो लगातार पुछगिछ हो रही है और इस दौरान हुण लॉरेंस बिश्नोई तो CIA स्टाफ दफ्तर दे विच एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स के वल्लों तकरीबन 11 घंटे पुछगिछ की गई और इस 11 घंटे की पुछगिछ के दौरान उसने कई कबूलनामा किए ने, कई जड़े खुलासे किए ने। हालांकि सीधा पुलिस का पहला सवाल सिद्धू मूसेवाला के कतल नूं लैके सी कि उस नाल तुहाडी दुश्मनी की सी। तो इस दे नाल ही लॉरेंस बिश्नोई ने कहा है कि सिद्धू मूसेवाला के कतल के लिए मैं बिल्कुल भी ऑर्डर नहीं दिता सी, मैं नहीं कहा सी कि सिद्धू का कतल करवाया जाए। उसने गल कबूली है कि गोल्डी बराड़ दे नाल मेरी गलबात हुंदी सी, सिद्धू मूसेवाला दे नाल दुश्मनी इसलिए पै गई सी क्योंकि उसने विक्की मिड्डू खेड़े की रेकी करने वाले अपने मैनेजर शगनप्रीत नूं जिहड़े सी पैसे दिते सी और इस दे नाल उसनूं विदेश भेजा। विदेश भेजण दे नाल सिद्धू मूसेवाला ने उसनूं काफ़ी जिहड़े पैसे भी दिते सी, जिस करके उसका गैंग सिद्धू मूसेवाला के खिलाफ हो गया सी। हालांकि उसने गल कबूली है कि मैं सिद्धू का कतल करने का कोई भी ऑर्डर नहीं दिता है। तो लॉरेंस बिश्नोई ने इस वेले जो कबूलनामा दिता है उस कबूलनामे दे विच कई वड्डियां जिहड़ियां गल्लां ने वो कबूलियां गईयां ने। किस तरीके दे नाल लॉरेंस बिश्नोई हर गल 11 घंटे की पुछगिछ दे विच कबूलदा होया नज़र आ रहा है और पूरी तुहानूं जिहड़ी है डिटेल तुहानूं पूरी जिहड़ी है डिटेल दिंदे आ इस वेले। सो पूरी डिटेल दे विच तुहानूं दसदे हां कि लॉरेंस तो किस तरीके नाल सवाल पूछे गए और लॉरेंस ने यह भी कबूलिया है कि कई पंजाबी कलाकारां तो उन्हां दा गैंग जिहड़ा फिरौती भी वसूल चुकिया है और उसने कहा है कि असीं जिहड़ी उन्हां दी इनकम नूं देखदे होए, उन्हां दे फॉलोअर्स नूं देखदे होए टारगेट करदे सी, पर असीं कदे किसी नाल रंजिश नहीं रखी है। तो सिद्धू मूसेवाला दे कतल नूं लैके जदों सवाल कीते गए तो सब तो पहले दसदे कि सिद्धू मूसेवाला दी हत्या दे दोष विच लॉरेंस नूं जिहड़ा पंजाब लिआंदा गया है। तकरीबन कल 11 घंटे जिहड़ी पुछगिछ हुई है तो इत्थे एंटी गैंगस्टर टास्क फोर्स अते CIA ਅਤੇ ओको ਦੇ सीनियर ऑफिसरां ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੇ 11 घंटे तक पुछगिछ की गई है और पुलिस ने दस्सिया है कि लॉरेंस इसे गल ते अड़िया रहा कि उसने सिद्धू मूसेवाला की हत्या नहीं करवाई है। मोहाली च विक्की मिड्डू खेड़ा की हत्या तो बाद जिहड़ा पूरा ग्रुप सी वो सिद्धू मूसेवाला दे एंटी हो गया सी। मूसेवाला ने मिड्डू खेड़ा की रेकी करवाउण वाले मैनेजर शगनप्रीत नूं जिहड़ा ना सिर्फ विदेश भेजा बल्कि उसनूं पैसा भी दिता सी, जिस करके जिहड़ा उन्हां दा ग्रुप सी वो मूसेवाला के खिलाफ हो गया सी। लॉरेंस ने यह भी गल कबूली है कि उसने मूसेवाला की हत्या का कोई भी ऑर्डर किते भी नहीं दिता है। उसने यह भी कहा है कि कनेडा च रहिंदे गोल्डी बराड़ दे नाल उसकी गलबात जरूर हुंदी सी, पर इस दे नाल उसने कदे भी नहीं कहा कि सिद्धू मूसेवाला का कतल जिहड़ा कर दिता जाए। और उन्हें यह भी गल कबूली कि असीं पहला फिरौती का धंधा जरूर चलाउंदे सी, पर यह फिरौती कदों गैंगवार दे विच बदल गई है सानू पता ही नहीं लग्या। और लॉरेंस बिश्नोई ने यह भी गल कही है, उन्होंने अपने नैटवर्क के बारे और फोक बारे जिहड़ा सी खुलासा कीता। उसने कहा है कि साडा किसी कोई व्यक्ति या ग्रुप नूं टारगेट जिहड़ा असीं नहीं करदे। उसने कहा है कि असीं पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री दीयां जिहड़ियां वड्डियां हस्तियां ने उन्हां नूं टारगेट जरूर कीता है, उन्हां तो पैसे भी मंगे है। हालांकि जिहड़ी पूरी इस वेले उसने जिहड़ी कही है, उन्हें कहा है कि असीं म्यूजिक इंडस्ट्री के वड्डे कलाकारां तो उन्हां दी इनकम नूं देखदे होए, उन्हां दे फेसबुक ते उन्हां दे फॉलोअर्स ते उन्हां दे वधदे क्रेज नूं देखदे होए फिरौती जरूर मंगदे आ। और उसने भी कहा कि साडी किसी नाल कोई भी रंजिश नहीं है। और उसने लॉरेंस बिश्नोई ने एक गल कबूली है कि यह फिरौती का धंधा कदों गैंगवार विच बदल गया इसका अंदाजा उसनूं नहीं होया। और उसने ये भी गल मन्नी है कि दिग्गज कलाकारां तो और गैंग के मैंबरां ने जिहड़ी फिरौती बहुत वार वसूली है। पूरे देश में फैले नैटवर्क के बारे जो पूछा गया तो उसने अपनी जिहड़ी जुबान नहीं खोली। उसने ये गल नहीं कबूली कि मेरा नैटवर्क कित्थे कित्थे हैगा है और इस दे नाल पूरे देश में उसने अपने नैटवर्क के बारे कोई गल जिहड़ी नहीं कबूली। हालांकि पुलिस नूं उम्मीद हैगी है कि जिस तरीके नाल उसदे गैंग नूं अरेस्ट किया गया, साथी अरेस्ट हो रहे हैं तो कई खुलासे हो रहे हैं। तो गोल्डी ने उसने वड्डा खुलासा किया, हालांकि जिहड़े उसदे होर साथी फड़े गए सी नाल
ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਗਗਨਦੀਪ ਹੈ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕੌਨ ਕਾਲ 'ਚ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਹੈ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਭੇਜੇ ਗਏ ਸੀ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ 19 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਹੈ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਰੈਂਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਸੀ ਸਪਲਾਈ ਵੀ ਕਰ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਵੀ ਕਬੂਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕਦ ਜਿਹੜੀ ਉਸਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ CIA ਔਰ ਓਕੂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਦੇ ਮੈਰਾਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਚੱਲੀ ਹੈ ਤੇ 11 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੋਈ ਹੈ ਲਗਾਤਾਰ ਇਸੇ ਤੇ ਉਹ ਅੜਿਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈਗਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੜਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਦਾ ਜਦੋਂ ਹੱਤਿਆ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਗਰੁੱਪ ਹੈਗਾ ਸਾਡਾ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਐਂਟੀ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਾਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਨਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ 11 ਘੰਟੇ ਦੇ ਕਰੀਬ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹੀ ਕਬੂਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਉਸਨੇ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਆਪਰੇਟ ਕਰਦਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ, ਤਾਂ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰਾ ਗੈਂਗ ਚਲਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਗੋਰਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਉਹ ਖਰੜ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਔਰ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਸ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਕਈ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਫਰੌਤੀ ਵਸੂਲ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ ਰੇਟ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰੰਜਿਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗਗਨਦੀਪ, ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ, ਕੇਕੜਾ, ਮਹਾਕਾਲ, ਕੇਸ਼ਵ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਤੋਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਮਾਨਸਾ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਨਾ ਗਗਨਦੀਪ ਨਾਲ, ਨਾ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੇਕੜੇ ਨਾਲ, ਨਾ ਮਹਾਕਾਲ ਨਾਲ, ਨਾ ਕੇਸ਼ਵ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਕਦੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕਦੇ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਚੰਗੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੈ, ਮੇਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਤੇ ਵੀ ਉਸ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਬੂਲੀ ਹੈਗੀ, ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚਾਹਿਆ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ ਜੋ ਰੇਖੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤਾਂ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਸਨੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਤੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸੀ ਉਹ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਡਰੋਨ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ 2.5 ਲੱਖ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭੇਜੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹਥਿਆਰ ਮੰਗਵਾਏ ਸੀ ਔਰ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕੌਨ ਕਾਲ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਲਾਰੈਂਸ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰੇ ਤੇ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਗੱਲ ਕਹੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਗੋਲਡੀ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਹਥਿਆਰ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੀ ਸਰਚ ਹੋਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਔਰ ਗਗਨ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਸੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਕਤਲकांड ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਸੀਗੇ ਉਹ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ
ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਬਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਟੀਮਾਂ ਨੇ ਉਹ ਰਵਾਨਾ ਹੋ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਧਰ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ। ਔਰ ਗਗਨਦੀਪ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਲਾਰੈਂਸ ਗੈਂਗ ਨੂੰ 18-19 ਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਸ ਵੇਲੇ ਵੱਡਾ ਖੁਲਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਜੋ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਸਾਡਾ ਗੈਂਗ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਐਂਟੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੀ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਜੋ ਫੜੇ ਗਏ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਸ਼ੀ ਫੜੇ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਲਜ਼ਮ ਤੁਸੀਂ ਫੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਵੇਲੇ ਕੱਲ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਆਇਆ ਹੈ। ਤਾਂ 11 ਘੰਟੇ ਦੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੀ ਕਤਲ ਦਾ ਕੋਈ ਆਰਡਰ ਜਿਹੜਾ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਇਸ ਵੇਲੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਨੂੰ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਔਰ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਜੀਜੇ ਨੂੰ ਆਮੋ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਲ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੋ ਉਸਨੇ ਕਬੂਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਦੇ ਕਬੂਲਨਾਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬੀ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਹੈ ਉਹ ਕਈ ਵਾਰ ਫਿਰੌਤੀ ਮੰਗ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ ਸਾਡਾ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰੌਤੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੰਜਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ। ਸੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਪੂਰੀ ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਕੱਲ 11 ਘੰਟੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਹੈ ਉਹ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਐਂਟੀ ਗੈਂਗਸਟਰ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੂ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ CIA ਸਟਾਫ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜੀ 11 ਘੰਟੇ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਤੋਂ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਰੈਂਸ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਕਤਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਔਰ ਉਸਨੇ ਗੱਲ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹਥਿਆਰ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲਡੀ ਬਰਾੜ ਨੇ ਹੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਮੰਗਵਾਏ ਨੇ। ਤਾਂ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕਿੱਦਾਂ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਾਲਾਂਕਿ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਜੋ ਕਿ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਮੈਨੇਜਰ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੇਜਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਦੀ, ਔਰ ਰੇਕੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਕੀ ਮਿੱਡੂ ਖੇੜਾ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਦੇ ਵੱਲੋਂ। ਔਰ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਬਚਾਇਆ ਹੈ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਸ਼ਗਨਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਿਆ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਗੈਂਗ ਸੀ ਉਹ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦੇ ਪਰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਰਡਰ ਹੈ ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਗੈਂਗ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਜ਼ਰੂਰ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਡਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਦਾ ਕਤਲ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲਾਰੈਂਸ ਬਿਸ਼ਨੋਈ ਦਾ ਕਬੂਲਨਾਮਾ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਕਬੂਲੀ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲਾ ਨੇ ਮੈਂ ਕੋਈ ਹੱਤਿਆ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਆਰਡਰ ਦਿੱਤਾ।